एमएसपी ते कानूनी गारंटी देण तो केंद्र सरकार दा इनकार। लोक सभा दे विच केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर बोले, सरकार ने कदे भी लीगल गारंटी दा नहीं कीता सी वादा। एमएसपी नूं असरदार ते पारदर्शी बनाउण लई बनाई गई है कमेटी। केंद्र दी कमेटी च संयुक्त किसान मोर्चे तो कोई भी नुमाइंदा नहीं होएगा शामिल। कहा, किसान विरोधी कमेटी नाल मोर्चा नहीं रखेगा कोई ताल्लुक। सरकार ने एसकेएम तो मंगे सन 3 नाम। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਧਰਨਾ। ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ। मुफ्त वालियां योजनावां ते प्रधानमंत्री तो बाद हुण विदेश मंत्री जयशंकर दा वड्डा बयान। बोले, श्रीलंका तो सबक सिखण दी लोड़। मुफ्त वाले कल्चर नाल ही श्रीलंका च खड़ा होया गंभीर संकट। पंजाब च मोहल्ला क्लिनिक तैयार। आम आदमी क्लिनिक रखा गया नाम। पहली तस्वीर आई सामने। 15 अगस्त तो खुलणगे 75 क्लिनिक। अमृतसर बठिंडा जामनगर कॉरीडोर का करीब 48% काम पूरा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साझियां कीतियां तस्वीरां। 26,730 करोड़ रुपए की लागत नाल बन रहा है कॉरीडोर। सरहद पारों हो रही तस्करी रोकण लई वड्डा फैसला। पंजाब दे विच बॉर्डर तो 6 किलोमीटर के एरिए तक ड्रोन उड़ाउण ते पाबंदी। ड्रोन दिखण ते बीएसएफ ते पुलिस तुरंत करेगी नष्ट। हरियाणा के नूंह च डीएसपी के कतल तो बाद एक्शन च पुलिस। माइनिंग माफिया नाल मुठभेड़ तो बाद काबू किया एक मुलजम। बाकियां दी तलाश च पुलिस। माइनिंग माफिया ने दरड़ के कर दिता सी डीएसपी का कतल। दलेर मेहंदी की पटिशन ते अज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दे विच सुनवाई। 2 साल की सज़ा नूं दित्ती है चुनौती। कबूतरबाजी मामले दे विच पटियाला जेल च बंद ने दलेर मेहंदी। फिलौर दे पिंड थलां च छप्पड़ वाली थां नूं लैके हंगामा। अधी रात नूं सरपंच दे घर ते कीता पथरा। पुलिस ने 2 लोकां ते दर्ज कीता मामला। अमृतसर च रेलवे स्टेशन नेड़े दुकान च लुट। रेलवे टिकट बुक करवाउण दे बहाने दुकान च वड़िया बदमाश। पिस्तौल दी नोक ते कैश लुट के होया फरार। सोनीपत च तेज रफ्तार दा कहर। अगे चल रहे ट्रैक्टर नूं पिकअप बुलैरो ने मारी जोरदार टक्कर। 4 लोकां दी मौत, 6 गंभीर जख्मी। पंचकुला च जान जोखम च पाके स्कूल जा रहे ने बच्चे। मोरनी इलाके दे विच उफान ते नदी। स्कूल जाण लई नदी ही है इक्को एक राह। लोग पुल बनाए जाण दी कर रहे ने मंग। मालवे च नरमे दी फसल ते गुलाबी सुंडी अते चिट्टे मच्छर दा कहर। तलवंडी साबो दे किसान ने 30 एकड़ नरमा वाया। ठेके ते जमीन लैके खेती कर रहा है किसान। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एमएसपी तो, जो कि लगातार किसानों के लिए एक बड़ा मुद्दा बनया होया। लेकिन इस विचाले केंद्रीय खेती मंत्री का बयान आया है। लोक सभा दे विच खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि कानूनी गारंटी का कदे भी वादा नहीं किया। कानूनी गारंटी का कदे भी वादा नहीं किया, भरोसा नहीं दिता। एमएसपी दी कानूनी गारंटी ते केंद्र विचार नहीं करेगा। लोक सभा दे विच खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर का यह बयान है कि कानूनी गारंटी का कदे भी वादा नहीं किया। संयुक्त किसान मोर्चे नूं एमएसपी नूं असरदार ते पारदर्शी बनाउण लई कमेटी का भरोसा दिता सी ते इसे नूं लैके हुण 29 मैंबरी कमेटी बनाई गई है। लोक सभा दे विच सांसद दीपक बैज ते दानिश अली ने सवाल पूछा सी कि की सरकार ने दिसंबर 2021 दे विच किसानां नूं एमएसपी ते कानूनी गारंटी देण लई कमेटी दे गठन का भरोसा दिता सी। तां इस दे उत्ते लिखती जवाब दे विच नरेंद्र तोमर ने कहा, जी नहीं, कोई भरोसा नहीं दिता। नाल ही तोमर ने कहा है कि एमएसपी नूं होर असरदार ते पारदर्शी बनाउण लई, कुदरती खेती नूं उत्साहित करन लई अते बदलदियां लोड़ां नूं देखदियां फसल पैटर्न दे विच बदलाव करन लई कमेटी दे गठन का भरोसा दिता सी। तोमर ने कहा कि एक कमेटी का गठन किया गया है जिस दे विच किसान, केंद्र सरकार, सूबा सरकारां, खेती अर्थशास्त्री अते विज्ञानी शामिल ने। तां इह जवाब दिता है खेतीबाड़ी मंत्री ने। सवाल पूछा गया सी एमपी दीपक
ਬੈਜ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ MSP ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, 11 ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MSP ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 26 ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ SKM ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। SKM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SKM ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ MSP ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। MSP ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ MSP ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ। ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ SKM ਦਾ ਰੁਖ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਆਊਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਊ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਰ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ MSP ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਪਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ RSS ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨਾ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਓਨੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ MSP ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਪਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਯੋਗ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, UP ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪੱਖੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਮੇਟੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ SKM ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਗੀ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। BJP ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ SKM ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ MSP ਜਾਰੀ ਆ ਔਰ 2 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ UP, ਵੈਸਟਰਨ UP ਚ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਦਲਤੀਆਂ परिस्थितियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MSP ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਔਰ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਗੀ ਬਿਜਵਾ ਲਈ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਖਰੀਦੀ 6% ਹੀ ਸਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ SKM ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ SKM ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MSP ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਜੀ। ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ SKM ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਤ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਰਬਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਸਦੇ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਮੋਢੀ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SKM ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ, SKM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਓ ਬਈ, 3 ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ SKM ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ SKM ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ APMC ਐਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ APMC ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ APMC ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਉਲਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ, APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ 800-900 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਪਰ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕ ਲਓ ਕਿ 2% ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ। ਏਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਲੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਰੂ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਯੋਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਕਿਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਉਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸਕੇਐਮ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਿੱਕਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਜੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਣਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਊਗੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ C2+ 50% ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਕੇਐਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤੂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਬਈ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ
ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬੈਠਣਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਐਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਥੋੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਧਵਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ।